जय हिंद विद्यार्थी मित्रों। एसएस एज्युकेशन में आप सौ विद्यार्थी मित्रों हार्दिक स्वागत है। विद्यार्थी मित्रों, आज आपणे विडियोना माध्यम द्वारा धोरण 9 सामाजिक विज्ञान विषय में पाठ 8 भारतना राज्य बंधारणनुं घडतर अने तेना लक्षणों विषे अभ्यास करीशुं। विद्यार्थी मित्रों, आपणे आगला विडियो में जोयुं हतुं के भारतनुं बंधारण केवी रीते घडायुं अने बंधारणनो अर्थ, बंधारणनी व्याख्या अने बंधारणनुं महत्व एना विषे पण आपणे आगला विडियो में चर्चा करेली। तो आपणने बंधारणनो अर्थ ख्याल आवी गयो छे कि बंधारण एटले शुं, कि कोईपण देशनुं जो शासन चलाववा माटे घडवामां आवेला नियमोना व्यवस्थित संग्रहने देशनुं बंधारण कहेवामां आवे छे। त्यार पछी आपणे बंधारणनुं महत्व जोयुं, बंधारणना घडतरनी प्रक्रिया विषे चर्चा करी। आजे विद्यार्थी मित्रों आगळ वधीशुं अने बंधारणनी शरूआत क्यांथी थाय छे। तो बंधारणनी शरूआत छे आमुखथी थाय छे। तो आ आमुख एटले शुं, चालो जाणीए आमुख विषे। तमने स्क्रीन पर देखाय छे आजे छे ए बंधारणनी जे शरूआत थाय छे ए आमुख छे। भारतनुं संविधान एटले के भारतनुं बंधारण एनी शरूआत एटले पहलू पृष्ठ, पहलू पेज आमुख। कोईपण पुस्तक लईए आपणे तो ए पुस्तकनी शरूआत एटले के पहला पेज पर एनी प्रस्तावना आपेली होय छे। ए प्रस्तावनानी अंदर ए पुस्तक सेना विषे छे, एनी अंदर शुं छे एनो समग्र माहिती के एक सार ए प्रस्तावनानी अंदर आपणने मळी रहे छे। तो आ जे प्रस्तावना छे एवी ज रीते आपणुं जे बंधारण लखायेलुं छे ए बंधारणनी प्रस्तावना एटले आमुख। एटले आ जे आमुख छे ए आमुख मां आपेल शब्दों, निर्देश के आदर्शो एनाथी आपणने ख्याल आवी जाय के भारतनुं बंधारण केवुं हशे, एनो ख्याल आपणने आवी जाय। कारण के आ बंधारणनुं जे आमुख छे ए आमुखनी अंदर जे शब्दोनो उल्लेख करवामां आव्यो छे, जे आदर्शोनो उल्लेख करवामां आव्यो छे, ए मुजब भारतनुं बंधारण घडायेलुं छे। जो कोई पण कायदाओ घडवा होय एनुं मार्गदर्शन आपणने आमुख द्वारा मळे छे। तो चालो समजीए आमुख एटले शुं। आमुख बंधारणनुं प्रारंभिक हार्दरूप अने विशिष्ट स्थान धरावतुं तत्व छे। बंधारणनी शरूआत आमुखथी थाय छे। आमुखमां दर्शावेला शब्दों परथी आमुख बंधारणनो आत्मा होवानी प्रतीति थाय छे। विद्यार्थी मित्रों, आपणुं जे भारतनुं बंधारण छे एनी शरूआत आमुखथी थाय छे। अहींया एक प्रश्न बने छे, तो आपणे खास याद राखशुं। प्रश्न कदाच पूछाय के बंधारणनी शरूआत क्यांथी थाय छे, तो बंधारणनी शरूआत छे ए आमुखथी थाय छे। विद्यार्थी मित्रों, अमेरिका अने आयर्लेंड आ बंने देशोनुं जे बंधारण छे एनी शरूआत पण आमुखथी थाय छे।
એટલે આપણા ભારતના બંધારણની શરૂઆત પણ આમુખથી થાય છે. એટલે આ આમુખની અંદર જે શબ્દો દર્શાવેલા છે એના ઉપરથી બંધારણનો આત્મા છે એ આમુખ છે એવી પ્રતીતિ થાય છે. તો ચાલો આપણે એ શબ્દો જોઈએ. બંધારણનું આમુખ છે એ આવું જ કંઈક છે. જુઓ વિદ્યાર્થી મિત્રો, આ જે છે એ ભારતનું બંધારણ છે અને એના પહેલા પેજ ઉપર આપણે જોઈ શકીએ છીએ કે આપણા પાઠ્યપુસ્તકમાં જે આમુખ આપેલું છે એવી જ રીતે અહીંયા આપેલું છે. જે સાઈડમાં ડિઝાઇન છે એ જ પ્રમાણેનું. પહેલાં આપણે આમુખને વાંચી જઈએ. અમે ભારતના લોકો ભારતને સાર્વભૌમ, સમાજવાદી, બિન સાંપ્રદાયિક, લોકશાહી પ્રજાસત્તાક તરીકે સંસ્થાપિત કરવાનો તથા તેના સર્વ નાગરિકોને સામાજિક, આર્થિક અને રાજકીય ન્યાય, વિચાર, અભિવ્યક્તિ, માન્યતા, ધર્મ અને ઉપાસનાની સ્વતંત્રતા, દરજ્જા અને તકની સમાનતા પ્રાપ્ત થાય તેમ કરવાનો અને તેઓ સર્વમાં વ્યક્તિનું ગૌરવ અને રાષ્ટ્રની એકતા અને અખંડતા સુદૃઢ કરે એવી બંધુતા વિકસાવવાનો ગંભીરતાપૂર્વક સંકલ્પ કરીને અમારી સંવિધાન સભામાં 26 નવેમ્બર 1949 એટલે માગસર સુદ સાતમ વિક્રમ સંવત 2006 ના રોજ આથી આ સંવિધાન અપનાવી તેને અધિનિયમિત કરી અમને પોતાની જાતને અર્પિત કરીએ છીએ. તો આ પ્રકારનું આમુખ છે. ચાલો એના આપણે શબ્દો સમજીએ. અમે ભારતના લોકો એટલે આ આમુખ જે છે એ બંધારણ કોને સમર્પિત છે? ભારતના લોકોને. એટલે અમે ભારતના લોકો સાર્વભૌમ. સાર્વભૌમ એટલે શું? વિદ્યાર્થી મિત્રો, સાર્વભૌમ એટલે કોઈ પણ દેશ છે એ દેશની અંદર કોઈ પણ નિર્ણય લેવો હોય તો એ પોતે જાતે લઈ શકે, એને સાર્વભૌમ કહેવાય. એટલે કે કોઈ પણ અન્ય દેશ એ દેશનો નિર્ણય ન લઈ શકે. એટલે દાખલા તરીકે આપણો ભારત દેશ છે તો ભારત દેશ છે એ કોઈ ભારત દેશની સત્તા કોઈ બીજા દેશના હાથમાં ન હોય. એટલે ભારતની અંદર કોઈ પણ નિર્ણય લેવો હોય તો ભારત દેશ પોતે લઈ શકે છે. કોઈ બીજા દેશની ઉપર નિર્ભર ન હોય, એની સત્તા બીજા દેશની હાથમાં હોય નહીં. નિર્ણય લેવો હોય તો કોઈ બીજા દેશ લે નહીં, પરંતુ પોતાની જાતે પોતે દેશ છે એ નિર્ણય લઈ શકે, એને સાર્વભૌમ કહેવાય છે. ત્યાર પછી સમાજવાદી. સમાજવાદી એટલે શું? તો સમાજવાદી વિદ્યાર્થી મિત્રો કે એ અર્થતંત્ર સાથે સંકળાયેલ છે કે દેશની અંદર અર્થતંત્રના કોઈ પણ નિર્ણયો લેવાના હોય તો એ સરકાર દ્વારા લેવામાં આવે. આર્થિક નિર્ણયો છે એ કોને હાથમાં હોય? સરકારના હાથમાં હોય, કોઈ ખાનગી ક્ષેત્રના હાથમાં ન હોય. એટલે આર્થિક પાયો, આર્થિક સત્તા સરકાર ધરાવતા હોય અને તેમાં ગરીબો, મજૂરોનો સમાવેશ થતો હોય. એ દેશ સમાજવાદી કહેવાય છે. ત્યાર પછી બિન સાંપ્રદાયિક. બિન સાંપ્રદાયિક એટલે શું? સંપ્રદાય એટલે કોઈ પણ ધર્મ. દાખલા તરીકે હિન્દુ, મુસ્લિમ આ એક સંપ્રદાય છે. પરંતુ આપણો જે દેશ છે એ કોઈ સંપ્રદાય એટલે કે કોઈ ધર્મના આધારે ચાલતો નથી.
આપણા ભારત દેશનો કોઈ રાષ્ટ્રીય ધર્મ છે? ના. તો આપણો જે ભારત દેશ છે એની અંદર બધાય ધર્મો વાસ કરે છે. બધાય ધર્મોને સ્વતંત્રતા આપેલી છે. કોઈ ધર્મ પ્રત્યે ભેદભાવ રાખવામાં આવતો નથી. એટલે કે ભારત કોઈ એક સંપ્રદાયને સાંકળીને ચાલતો નથી. ભારતની અંદર વિવિધ ધર્મો વસવાટ કરે છે, એટલે જ વિવિધતામાં એકતા છે. એટલે આપણો જે દેશ છે એ બિન સાંપ્રદાયિક એટલા માટે છે. તો બિન સાંપ્રદાયિક એટલે કોઈ પણ દેશનો રાષ્ટ્રીય ધર્મ ન હોય, અલગ અલગ ધર્મો છે તેની અંદર વસવાટ કરતા હોય, તેને બિન સાંપ્રદાયિક કહેવાય છે. હવે પાકિસ્તાન દેશ છે તો પાકિસ્તાન દેશનો રાષ્ટ્રીય ધર્મ ઇસ્લામ છે. તો એ બિન સાંપ્રદાયિક દેશ ન કહેવાય, કારણ કે એનો પોતાનો રાષ્ટ્રીય ધર્મ છે ઇસ્લામ ધર્મ, એટલા માટે. પરંતુ આપણો દેશ છે એમાં તો દરેક ધર્મના લોકો વસે છે, એટલે આપણો દેશ છે એ બિન સાંપ્રદાયિક છે. ત્યાર પછી આપણે લોકશાહી. તો લોકશાહી એટલે લોકો દ્વારા ચાલતું શાસન, કે જે દેશની અંદર સત્તા લોકોના હાથમાં હોય, લોકો વડે, લોકો દ્વારા દેશનું શાસન ચાલતું હોય, તેને લોકશાહી કહેવામાં આવે છે. ત્યાર પછી પ્રજાસત્તાક. તો પ્રજાસત્તાક એટલે શું? પ્રજાસત્તાક એટલે વિદ્યાર્થી મિત્રો, કોઈ પણ દેશ છે એ દેશની અંદર કોઈ પણ પદ હોય, જાહેર પદ, દાખલા તરીકે રાષ્ટ્રપતિનું પદ છે, તો એ પદ છે એ વંશ પરંપરાગત ચાલતું ન હોય. એટલે કે આપણો ભારત દેશ છે, એના જે રાષ્ટ્રપતિ છે, હવે એ રાષ્ટ્રપતિનો જે પુત્ર હોય એ પુત્ર રાષ્ટ્રપતિ બનતો નથી, એટલે વંશ પરંપરાગત નથી. પહેલાં કેમ હતું કે રાજાનો પુત્ર છે એ રાજા બને, તો એ પ્રજાસત્તાક ન કહેવાય. આપણા દેશની અંદર કોઈ પણ નાગરિક છે એ કોઈ પણ પદ ચૂંટણી દ્વારા અથવા તો એ લાયકાત પ્રમાણે મેળવી શકે છે. એટલે આપણો દેશ છે એ પ્રજાસત્તાક છે, પ્રજાના હાથમાં સત્તા છે. પ્રજા છે એ એના ઉમેદવારને ચૂંટે છે, અને એ નેતા છે એ સંસદની અંદર લોકોનું પ્રતિનિધિત્વ કરે છે. એટલે આપણા દેશની અંદર કોઈ પણ વંશ પરંપરાગત કોઈ પદ ધારણ કરવામાં આવતું નથી. એટલે આપણો દેશ છે એ પ્રજાસત્તાક છે. ચૂંટણીઓ કરવામાં આવે છે અને ચૂંટણી દ્વારા ઉમેદવારોને ચૂંટવામાં આવે છે. એટલે અમે ભારતના લોકો ભારતને સાર્વભૌમ સમાજવાદી બિન સાંપ્રદાયિક લોકશાહી પ્રજાસત્તાક તરીકે સંસ્થાપિત કરવાનો, ત્યાર પછી તેના સર્વ નાગરિકોને સામાજિક, આર્થિક અને રાજકીય ન્યાય, 3 પ્રકારના ન્યાય છે. એક સામાજિક, આર્થિક અને રાજકીય. તો સામાજિક, આર્થિક અને રાજકીય ન્યાય સમાજની અંદર કોઈ પણ વ્યક્તિને નીચો ગણવામાં ન આવે. સમાજની અંદર સ્ત્રી પુરુષો એ બંનેમાંથી કોઈ ભેદભાવ રાખવામાં ન આવે. સ્ત્રીને પણ મહત્ત્વ છે, સ્ત્રીને પણ માન આપવામાં આવે, સ્ત્રીને પણ દરજ્જો આપવામાં આવે. એટલે કોઈ જાતિ કે લિંગનો ભેદભાવ ન હોય. એટલે સામાજિક ન્યાય, આર્થિક ન્યાય એની વાત કરીએ તો દેશની અંદર કોઈ પણ નાગરિક છે એ કોઈ પણ નોકરીમાં તે પોતાની લાયકાત પ્રમાણે
રોજગારી મેળવી શકે છે, કોઈ પણ નોકરી છે એ મેળવી શકે છે. એટલે એને આર્થિક ન્યાય આપવામાં આવે છે. કોઈ પણ સમાજને કોઈ પણ જાતિ જ્ઞાતિવાદ નહીં, ભેદભાવ વગર એની લાયકાત પ્રમાણે એ નોકરી મેળવી શકે છે. ત્યારબાદ રાજકીયમાં પણ એ જ વાત છે. રાજકીય ન્યાયમાં કે કોઈ પણ સામાન્ય નાગરિક હોય તે પણ ચૂંટણી લડી શકે છે અને એ પણ વડાપ્રધાન બની શકે છે. એટલે 3 પ્રકારના ન્યાયની વાત કરવામાં આવી છે: સામાજિક, આર્થિક અને રાજકીય. ત્યાર પછી વિચાર, અભિવ્યક્તિ, માન્યતા, ધર્મ અને ઉપાસનાની સ્વતંત્રતા. તો સ્વતંત્રતા કેટલી આપવામાં આવી? વિચાર, અભિવ્યક્તિ, માન્યતા, ધર્મ અને ઉપાસનાની સ્વતંત્રતા આપવામાં આવેલી છે. એટલે કોઈ પણ માણસને કોઈ પણ વિચાર, તે પોતાનું કાંઈ પણ કૌશલ્ય, કલા છે એ અભિવ્યક્ત કરી શકે. માન્યતા, કોઈ પણ ધર્મ છે એ માની શકે છે, કોઈ પણ માન્યતાઓ છે પણ રાખી શકે છે. કોઈ પણ ધર્મ છે એ દેશની અંદર પાળી શકે છે, ધાર્મિક શિક્ષણ મેળવી શકે છે. એમાં કોઈ ભેદભાવ કરવામાં આવતો નથી. તો આટલા પ્રકારની સ્વતંત્રતા એને આપવામાં આવી છે. એટલે આ આમુખની અંદર આ શબ્દો ઉપર કાયદાઓ ઘડવામાં આવે છે. એટલે કોઈ પણ નાગરિકનું ભેદભાવ ન થાય એવી રીતે છે એ કાયદાઓ ઘડવામાં આવે. એટલે જ આ આમુખનું મહત્ત્વ છે. એટલે જ બંધારણનો આત્મા છે એ આમુખને કીધેલો છે. ત્યાર પછી દરજ્જા અને તકની સમાનતા. સમાનતા, દરેક નાગરિકને સમાનતાનો હક મળેલો છે. દરજ્જા અને તક, પોતાનો જે દરજ્જો છે અથવા તો તક, હમણાં વાત કરી આપણે કે કોઈ પણ સામાન્ય નાગરિક પણ નોકરી મેળવી શકે છે. એની લાયકાત હોય તો એ નોકરી મળી શકે છે. દરેક લોકોને તક મળે છે, એને દરજ્જો પ્રાપ્ત થાય છે, પરંતુ એની લાયકાત એ પ્રમાણે હોવી જોઈએ. એટલે નોકરી પ્રત્યે પણ સમાનતા, તકની પણ સમાનતા, દરેક લોકોને તક આપવામાં આવશે, દરજ્જો આપવામાં આવશે. એ વિશેષ એનું ધ્યાન રાખવામાં આવેલું છે આમુખની અંદર. ત્યાર પછી દરજ્જા અને તકની સમાનતા પ્રાપ્ત થાય તેમ કરવાનો અને તેઓ સર્વમાં વ્યક્તિનું ગૌરવ અને રાષ્ટ્રની એકતા અને અખંડતા સુદૃઢ કરે એવી બંધુતા. જુઓ, રાષ્ટ્રનું ગૌરવ, રાષ્ટ્રની એકતા, વ્યક્તિનું ગૌરવ, એટલે કોઈ પણ વ્યક્તિએ છે એ અન્ય વ્યક્તિનું ગૌરવ જાળવવાનું છે, રાષ્ટ્રની એકતા પણ જાળવવાની છે, અખંડિતતા. આટલી વસ્તુનું વ્યક્તિએ ધ્યાન રાખી અને બંધુતા કેળવવાની છે. એ વિકસાવવાનો ગંભીરતાપૂર્વક સંકલ્પ કરીને અમારી સંવિધાન સભા એટલે કે 26 નવેમ્બર 1949ના દિવસે સંવિધાન અપનાવી તેને અધિનિયમિત કરી અમને પોતાની જાતને અર્પિત કરીએ છીએ. એટલે આ બંધારણ 26 નવેમ્બર 1949ના દિવસે સ્વીકારવામાં આવેલું હતું. એટલે આ 26 નવેમ્બર છે એ બંધારણ દિવસ તરીકે પણ ઉજવવામાં આવે છે. બંધારણનો જન્મદિવસ પણ કહેવામાં આવે છે. એટલે આપણે આ આમુખની અંદર જે શબ્દો જોયા છે, જે આદર્શો સિદ્ધ થયા છે, એ મુજબ જ બંધારણના કાયદાઓ છે એ ઘડવામાં આવે છે. એટલે આમાંથી આપણને ખ્યાલ આવી ગયો થોડો ઘણો કે બંધારણ છે એ બંધારણના કાયદાઓ કેવી રીતે ઘડવામાં આવે છે, શું ધ્યાનમાં રાખીને એ કાયદાઓ ઘડવા, એ આમુખની અંદર આપણને દર્શાવવામાં આવ્યું છે. વિદ્યાર્થી મિત્રો, બંધારણની અંદર આપણે જે શબ્દો જોયા, સમાજવાદી અને બિન સાંપ્રદાયિક, આ બે શબ્દો છે એ 1976ના 42માં બંધારણીય સુધારા, જે 42મો બંધારણીય સુધારો થયો 1976માં, તેમાં આમુખની અંદર આ બે શબ્દો ત્યારે ઉમેરવામાં આવ્યા, એક સમાજવાદી અને બિન સાંપ્રદાયિક. એટલે એ પણ યાદ રાખજો કે 42મો બંધારણીય સુધારો થયો 1976ની અંદર, અને
એમાં આમુખના 2 શબ્દો સમાજવાદી અને બિનસાંપ્રદાયિક ઉમેરવામાં આવ્યા, તેમજ રાષ્ટ્રીય એકતા અને રાષ્ટ્રની અખંડિતતાનો પણ સમાવેશ કરવામાં આવ્યો. આમુખ બંધારણના મૂળભૂત હેતુઓ, ધ્યેયો, આદર્શો તેમજ સિદ્ધાંતોને વાચા આપે છે. આમુખ બંધારણના ઉદ્દેશો થકી ભારતમાં કલ્યાણ રાજ સ્થાપવાની ઉચ્ચ ભાવનાઓ અને આદર્શોને સિદ્ધ કરવા ઈચ્છે છે તેવું સ્પષ્ટ કરે છે. આમ આમુખ દ્વારા બંધારણના ઘડવૈયાઓના માનસનો પરિચય થાય છે. એટલે આપણને જે આમુખની અંદર આપણે જે શબ્દો, જે ધ્યેય, જે હેતુઓ હતા, એ હેતુઓ દ્વારા ભારતની અંદર કલ્યાણ રાજ સ્થાપવાની ભાવના, આવી ભાવના છે એ કોનામાં છે? બંધારણના દરેક ઘડવૈયાઓ છે. એમનું જે માનસ વ્યક્તિત્વ છે એમનો પરિચય આપણને થાય છે કે આ બધા સિદ્ધાંતો દ્વારા, આદર્શો દ્વારા ભારતનું કલ્યાણ કરવાનો એમની ભાવના હતી. એટલા માટે આ બંધારણની અંદર આવા આદર્શોને વાચા આપી છે. ત્યાર પછી આપણે વાત કરીએ આમુખના મહત્ત્વની. આમુખને બંધારણનો આત્મા કહ્યો છે. આમુખ એ બંધારણનો આત્મા છે. તે રીતે તેનું મહત્ત્વ સવિશેષ છે. હવે કોઈ પણ કાયદાના ઘડતરમાં તથા તેને પૂરી રીતે સમજવામાં કે અર્થઘટનમાં માર્ગદર્શન મળે છે. હમણાં જ વાત કરી વિદ્યાર્થી મિત્રો કે આમુખની અંદર જે સિદ્ધાંત, જે હેતુઓ આપેલા છે એના ઉપરથી જો કોઈ પણ કાયદો ઘડવો હોય બંધારણમાં, એ બંધારણનું અર્થઘટન કે એ કાયદાને સમજવો હોય તો આમુખની અંદર એનું માર્ગદર્શન મળી રહે છે. કાયદાના હેતુ તથા તેનો આદર્શ, કાયદો ઘડવા પાછળ સંસદની શું નીતિ છે તે પણ આપણને જાણવામાં આમુખ મદદરૂપ થાય છે. કયા પ્રકારની મુશ્કેલીઓના નિવારણ અર્થે કાયદાને ઘડવામાં આવે છે તેનો નિર્દેશ આપણને આમુખમાંથી સ્પષ્ટ થાય છે. આમ બંધારણ છે, બંધારણનો અર્ક છે. આમુખ છે એ બંધારણનો અર્ક છે. હમણાં આપણને કહ્યું આમુખ એ બંધારણનો આત્મા કહ્યો છે. ત્યાર પછી બીજું આપણે જોયું કે આમુખ એ બંધારણનો અર્ક છે. કાયદાની કોઈ કલમમાં કે વિગતોમાં કોઈ અસ્પષ્ટતા કે વિસંવાદિતા ઊભી થાય, કાયદાનો હેતુ સ્પષ્ટ થતો ન હોય ત્યારે આમુખ કાયદાની કલમને સમજવામાં, તેનું અર્થઘટન કરવામાં મદદરૂપ બને છે. જો કોઈ પણ કાયદો બનાવવાનો હોય અને એની જે વિગત છે એની અસ્પષ્ટતા થતી હોય કે એમાં વિવાદ ઊભો થતો હોય અને કાયદાનો જે હેતુ સ્પષ્ટ ન થતો હોય તો આમુખ એ કાયદાની કલમને સમજવામાં અને એનું અર્થઘટન કરવામાં મદદરૂપ બને છે. આમ આમુખ બંધારણની જોગવાઈઓને સમજવામાં હોકાયંત્રની ગરજ સારે છે. ખાસ વિદ્યાર્થી મિત્રો કે આમુખ છે એ બંધારણની જોગવાઈ, એટલે કે બંધારણની અંદર નવો કાયદા ઘડવાનો હોય એની જોગવાઈ હોય, એ જોગવાઈને જો સમજવી હોય તો એ સમજવા માટે હોકાયંત્ર છે. દાખલા તરીકે આપણે હોકાયંત્રનો યુઝ શેમાં કરીએ છીએ? હોકાયંત્ર શેમાં મદદરૂપ છે? તો દિશા જાણવા, આપણને દિશા સૂચન કરે છે હોકાયંત્ર. એવી જ રીતે આમુખ છે એ કાયદાઓ કે બંધારણની જોગવાઈઓ ઘડવી હોય તો એને દિશા આપે છે આમુખ. એટલા માટે આમુખ છે એ બંધારણની જોગવાઈઓને સમજવામાં હોકાયંત્રની ગરજ સારે છે. ખાસ યાદ રાખજો કે આમુખ છે એ બંધારણની જોગવાઈઓને સમજવામાં હોકાયંત્રની ગરજ સારે છે. આમુખ રાષ્ટ્રની એકતા, અખંડિતતા અને નાગરિકો વચ્ચેની બંધુત્વની ઉમદા ભાવનાઓનો અને આદર્શોનો પડઘો છે. આમુખને ઉચ્ચ આદર્શો તથા ધ્યેયનું પીઠબળ છે. એટલે મુખ્ય હેતુ આપણે આમુખની અંદર જોયું હતું કે રાષ્ટ્રની એકતા, અખંડિતતા
અને નાગરિકો વચ્ચેની જે બંધુત્વની ઉમદા ભાવનાઓ છે એ આદર્શો આપણે આમુખની અંદર જોઈ. આ આદર્શો છે એ આદર્શોનું પીઠબળ છે એ આમુખને મળ્યું છે. એટલે આવી રીતે છે એ આમુખનું મહત્ત્વ છે. એટલે જ આમુખ છે એ બંધારણનો આત્મા કહ્યો છે, બંધારણનો અર્ક કહ્યો છે અને બંધારણની જોગવાઈઓને સમજવા માટે હોકાયંત્રની ગરજ સારે છે. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, 1-2 વખત આપણે આમુખનો અભ્યાસ કરવો, જેથી તમને આમુખ સમજાઈ જાય. ને આમુખ છે એ મોઢે યાદ રાખવું હોય તો 2-3 વાર લખી અને પાકું કરશો તો તમને જરૂરથી યાદ રહી જશે. તો આજે આપણે આટલું રાખીએ છીએ. હવે પછીના લેક્ચરની અંદર આપણે વાત કરીશું આમુખના આધાર સ્તંભો વિશે, બંધારણના લક્ષણો વિશે. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, હોમવર્કની અંદર તમારે આમુખ લખવાનું છે. 2 વખત લખવાનું છે. તમારે આખું આમુખ 2 વખત લખવાનું છે અને પાકું કરવાનું છે. ત્યારબાદ 1 વખત છે એ આમુખનું મહત્ત્વ લખવાનું છે. ઓકે વિદ્યાર્થી મિત્રો, તો હવે ફરી મળીશું. ત્યાં સુધી આવજો. જય મુરલીધર વિદ્યાર્થી મિત્રો.